నమస్కారం. సన్షైన్ తెలుగు టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం. ఇండియా నుంచి చాలా మంది తెలుగు స్టూడెంట్స్ కెనడాకి స్టూడెంట్స్ గా వస్తున్నారు. వాళ్ళ వెల్ఫేర్ అండ్ సేఫ్టీ గురించి ఒక టొరాంటో పోలీస్ ఏమంటారో ఏం చెప్తారో విందాం. కెనడాకి చాలా మంది ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణ నుంచి స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు సార్, డిఫరెంట్ స్టడీస్ పర్సూ చేసుకోవడానికి. మరి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి సమ్టైమ్స్ వాళ్ళకి పని చేయాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ రీజన్స్ కోసం. ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ ఇట్ వర్క్స్ వెల్ బోత్ ఫర్ ద ఎంప్లాయర్ అండ్ ది స్టూడెంట్, బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ అండి వాళ్ళు దే ఆర్ ఎక్స్‌ప్లాయిటెడ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నేనే ఒక కపుల్ ఆఫ్ కేసెస్ చూశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ ఆస్క్డ్ టు వర్క్ ఫర్ లెస్ మనీ. ఒక్కొక్కసారి ఏంట్రా అంటే టూ మెనీ అవర్స్ వర్క్ చేయమంటారు వాళ్ళని, లేకపోతే వాళ్ళకి మెడికల్ ఎయిడ్ ఉండదు. ఇటువంటి విషయాలు ఉంటాయి సార్. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి భయంగా ఉంటుంది. నేను ఇలా నేను చేయకూడదు, నేను 20 అవర్సే చేయాలి, దానికన్నా ఎక్కువ నేను చేయకూడదు, చేయటం వల్ల నాకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, లేకపోతే నన్ను మళ్ళీ తిరిగి పంపించేస్తారని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, క్వైట్గా అంతా భరిస్తారు. వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు పాపం. అటువంటి వాళ్ళకి సార్ ఎటువంటి సొల్యూషన్ ఉంటుంది సార్, కొంచెం షేర్ చేసుకుంటారా ప్లీజ్? Before coming to this position, I was in 23 Division, which covers the Rexdale area as well as Humber College School for almost 3 years. And I used to speak to a lot of students, particularly from India, that used to complain to me about how expensive it is, not only with tuition, but paying for rent, as well as being exploited or taken advantage by their employers and landlords as well. Landlords? Yes. For example, renting a room for almost $1,200 a month, just for one room. And it's not a police matter. However, if they're being taken advantage at work, what I urge them to do is file a complaint with the Ministry of Labor under the employment standards. That's the direction they need to do. We don't normally will investigate if they're violating their hours of work or if they're being taken advantage of. But all means, we're always there to give advice and help. But that's the route they should take. It's unfortunate, right? A lot of students, especially in Rexdale, and they're paying a lot of money, right? So because they're paying high in rent and tuition, they obviously need to make money to work. So sometimes the stories I would hear is, instead of being paid the minimum wage, which is $15, they'll be paid $5. Wow. Or they'll be paid overtime. Yes. $5? Yes, an hour. Or some of them didn't even get paid at all. Wow. Yes. మరి ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ సార్, ఇప్పుడు కెన్ ది స్టూడెంట్స్ అప్రోచ్ యూ ఇలా ఉన్నప్పుడు? Of course they can. You can always call the police, right? We'll enforce every, whether it's municipal law, provincial law, federal law. That's what we're here. Or we'll guide people to the proper direction as well. Like I said, Ministry of Labor is who will usually investigate any complaints when it comes to workplace violation. మరి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఒకవేళ మీ దగ్గర కంప్లైంట్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళ స్టేటస్ ఎఫెక్ట్ కదండి, వాళ్ళని డిపోర్ట్ చేయటం అటువంటివి ఏం జరగవా అండి? ఇస్ ద స్టూడెంట్ సేఫ్ వెన్ is their position taken care of? Like, you understand what I'm trying to say? So what I would suggest in that matter is, whatever their student visa regulations are, they need to abide by it. If it's telling them they shouldn't work for more than 16 hours a week, don't do it. Because in circumstances like this, it doesn't fall under domestic or any other situation. They know they have to work, they're only allowed to work certain hours. Don't go beyond. And they have to make a choice. If their employer is telling you, no, you have to work more, they have to consider the risks of violating it and possibly having their student visa revoked. So that's something I would urge them not to do. Follow whatever is on their visa. Yeah, okay, Yes. okay. But in case of the question what I'm trying to say is, ask is, they don't go too much over the hours or something like that, hypothetically. Yes. But then they are being exploited. Should they go through the exploitation, or should they try to reach out to the police and try to find a solution? This is a very tricky thing. I understand it is a very tricky thing, but we're just trying to address some practical realities on the ground. Not a problem. I would urge them not to go over 16 hours. If they feel they're being violated by their employer, like I said, they need to consider the risks. Are they going to take a chance
violating their student visa and the risk of being investigated by Canadian Border Services, I wouldn't. Right? I wouldn't do that. No, I would. If it comes to the point where the employer is pressuring them, they should really consider maybe finding some other employment. Yes. Yeah. So basically, what I understand is, Mirandra students, you have come a long way all the way from India. It's a very long distance. You have invested a lot of money, and there's no point in being exploited. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు సఫర్ అవటం అనేది అది ఏమాత్రం న్యాయం కాదు. ఆ విషయాలు మీరు కొంచెం డిస్కస్ చేయాలి. ఫీల్ ఫ్రీ అండ్ that's the key point. You should not get exploited by anybody. Adi ikkada main point. I think this student thing is a little tricky thing, like yes. But it's very difficult but one thing the students should know before coming here, the expense, right? You're going to be paying a lot for tuition. The possible of renting is going to be, it could be quite a bit, right? And then you need to say to yourself, how can I be able to afford that and maintain that when I come there? Should I save up money in India, for example, prior to coming, so I don't have to violate my visa over work? Yeah. So that's what the students need to think about. Okay. Maybe work in India, save up money, and then bring that here, which will be able to cope, while they're here, and be able to just say, no, my visa only allows me to work this many hours a week, and this is fine. Yeah. So basically what you're trying to say, sir, is that when they're making a financial planning back in India, yes. Perhaps they should also consider not just tuition, but మీరు ఈ రెంటల్ లివింగ్ కాస్ట్ని కూడా మీరు ఫ్యాక్టర్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. Not only living cost, food, but obviously you can't just be going to school and sleeping. That's not good. Also consider entertainment, right? Going out with friends to a restaurant or watching a movie. All that should be involved in your financial planning. నార్త్ అమెరికా తెలుగు వాళ్ళు తెలుగుని అభివృద్ధి చేయాలని చాలా కృషి చేస్తున్నారు. ఆ ప్రయత్నంలో ఒకటే ఇటీవల జరిగిన తెలుగు సదస్సు. అదేంటో చూసి మీరే ఆనందించండి. అవధరించు తెలుగు సోదరా, తెలుగు చదివి వినికరించి వెలుగు సోదరా, మాతృభాష తెలుగు నీది మరచిపోకురా, మాతృభాష తెలుగు నీది మరచిపోకురా. ఏవం సర్వసమోహ మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ. అమెరికాతో కలిసి పండుగ చేసుకోవడం అంటే మాకు ఎంత గర్వంగా ఉందో చెప్పలేము. ఇంత చక్కని పండుగకి మీ అందరినీ మనఃపూర్వకంగా సాదరంగా మరొకసారి ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఇప్పుడు వంగూరి చిట్టెనరాజు గారిని సదస్సు విశేషాలు చెప్పవలసిందిగా, ప్రాముఖ్యత కూడా చెప్పవలసిందిగా సవినయంగా కోరుకుంటున్నాను. కెనడాలో తెలుగు సాహిత్యం గురించి చాలా మందికి తెలుసును, కానీ చాలా మందికి తెలియదని కూడా చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే కెనడా వాళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళు. అమెరికా వాళ్ళదాకా ఆర్భాటంగా పైకి ఎక్కువ కబుర్లు చెప్పరు. వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటారు. ఇంచేత కెనడాలో ఇంత తెలుగు సాహిత్యం వెలువరిస్తోంది, ఇంత హడావుడిగా ఉంది అని పై ప్రపంచానికి తెలిసే అవకాశాలు తక్కువ. ఉత్తర అమెరికాలో మొత్తం తెలుగు సాహిత్యం పుట్టుక, ముఖ్యంగా కథానిక సాహిత్యం పుట్టుక కెనడాలో ఎడ్మంటన్లోనే జరిగిందని చాలా మందికి తెలియదు. దానికి 2000 సంవత్సరంలో ఒక అమెరికాలో తెలుగు సాహిత్యం ఎలా మొదలయ్యింది అని ఒక పరిశోధన చేసినప్పుడు వెలికి తీస్తే వచ్చినటువంటి అంశం. ఎందుకంటే కెనడాలో ఉన్న మెయిన్ స్ట్రీమ్ కెనడియన్స్ కి ఇంక్లూడింగ్ నా బాస్, మా ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ ప్రీమియర్ అంటాం, ఆయన ఇంతకుముందు నేషనల్ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ చేసిన, సిటిజన్షిప్ ఇమిగ్రేషన్ మినిస్ట్రీ చేసినా కానీ ఆయనకి తెలుగు అనే ఒక భాష ఇండియాలో ఉంది అనే సంగతి తెలియదు నేను చెప్పేదాకా.
కిందటేడు 7వ ప్రపంచ తెలుగు సాహిత్య సదస్సు పెడుతున్నాము అని అతనికి నేను ఒక ఉత్తరం రాసి అందులో ఇంత 250 మంది పాల్గొంటారు అది ఇది అని చెప్పగానే ఒక పారాగ్రాఫ్ రాసి కిందని మళ్ళీ బాలుడు అని సంతకం పెట్టి వీలుంటే వస్తాను అని రాసి మళ్ళీ రాకుండా వెళ్ళిపోయాడు. వాల్మీకి రామాయణంలో త్రిజట కళ అని ఒక 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 ఎపిసోడ్ ఉంది. మన సీతాదేవి దగ్గర అందరూ రాక్షసులు అందరూ ఉంటే ఆడవాళ్ళు త్రిజట అనే ఆవిడ కళ చెప్తుంది, నాకు కళ వచ్చిందని. ఆ కళలో చాలా చిత్రంగా రావణాసురుడు ఒంటి నిండా నూనె రాసుకుని ఎర్రటి దుస్తులు వేసుకుని గుండు కొట్టించుకుని గాడిద మీద ఊరేగుతూ ఉంటాడు. ఇలాంటి 5-6 విజువల్స్ ఉన్నాయి అందులో, చాలా ఆశ్చర్యకరంగా. ఇది అల్ట్రా మోడర్న్ సింబాలిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా దాన్ని సరితూగదు, ఆశ్చర్యకరం. అది ఎవడైనా రామాయణం పరిశీలిస్తే వాల్మీకి రామాయణంలో ఉంది. నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయా అది చూసేసి. అంచేత ఏంటంటే మనకి లేదని కాదు, ఉంది కానీ మనం సరిగ్గా ఎక్కువ వాడలేదు మనం. బట్ ఇప్పుడు అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సార్. అటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుని ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి అంటే టెంపో ఎలా ఉంటుందంటే నెక్స్ట్ పేజీలో ఏమవుతుంది అనే ఒక ఉత్సుకతతోటి, ఒక కుతూహలంతో ప్రతి పేజీని ఒకవేళ ఆపాలని మనసు ఈ ఒక్క పేజీ చదివి ఆపుదాం అనుకుంటూ పూర్తిగా పుస్తకం అంతా చదివేంత వరకు మనం చదువుతూనే ఉంటాం. మనము 1930లలో మొదలు పెట్టుకుంటే తొలి తాకి చిత్రం భక్త ప్రహ్లాద నుంచి చందాల కేశవదాస్ గారు అనే మన మొట్టమొదటి చలనచిత్ర రచయిత అని మనం భావిస్తున్న చందాల కేశవదాస్ గారి నుంచి ఆ తర్వాత సముద్రాల రాఘవాచారి గారు, మన పింగళి నాగేంద్ర గారు, అక్కడ నుంచి రచయితలు అందరూ కూడా కుంభావ సరస్వతులు. వాళ్ళు కవులు. ఎలాంటి కవులు? అష్టావధానాలు, శతావధానాలు చేసిన కవులు. పద్య కావ్యాలని, పద్య నాటకాలని తీసుకుని వాటిని సినిమాలుగా నిర్మించేవారు. అందువల్ల దానిలో చాలా గ్రాంధికమైన భాష, చాలా పద్యాలు, చాలా సంస్కృత సమాసాలు ఇవన్నీ ఉండేవి. సముద్రాల రాఘవాచారి గారు వచ్చిన తర్వాత వ్యవహారిక భాషలో రాద్దాము, ఇది కూడా చందాల కేశవదాస్ గారి నాటకం కనకతార. దాన్ని సినిమాగా తీసేటప్పుడు ఇది ఫోక్లోర్ సినిమాగా తీద్దాము అంటే మనం మంచి వ్యవహారిక భాషలో రాయాలి, జానపదులు మాట్లాడుకునే భాషలో రాయాలి అంటే అప్పట్లో నిర్మాతలు గాని దర్శకులు గాని పెద్దగా ఒప్పుకోలేదు. ఒక చిన్న రికమెండేషన్ సాంగ్ ఉంటదండి, డైరెక్ట్ గా దేవుడికి కాకుండా రికమెండేషన్ లాగా ఉంటది, అది రాయనా అన్నాడు. అనగానే రాయండి సార్ అన్నాడు ఆయన. అప్పుడు నడిరేయి ఏ జాములో, దీన్ని వైష్ణవ సంప్రదాయంలో పురుషకారం అంటారు. వైష్ణవ సంప్రదాయంలో పురుషకారం అనేటువంటి ఒక ఆచారాన్ని, ఒక పద్ధతిని ఆయన సినిమాలో ప్రవేశపెట్టి నడిరేయి ఏ జాములో స్వామి నినుజేర దిగివచ్చును అని, అమ్మా మా బాధ చెప్పమ్మా, మా నిరుపేదల గోడు వినిపించుకోమని చెప్పమ్మా అని అలమేల మంగకు ఆయన మొరపెట్టుకునే పాట రాసినాడు. అది కలకాలం ఇప్పటికీ నిలిచిపోతుంది. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యపు విందుని ఉచితంగా 2 రోజుల పాటు పంచి ఇచ్చినందుకు అందరి తరఫున, నా తరఫున అందరికీ, ముఖ్యంగా వక్తలకి నా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే రాళ్ళు ఎత్తిన కూలీలు వాళ్ళే. వాళ్ళందరికీ మా ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. మాస్టర్ ఒక విషయం చెప్పాలి. మళ్ళీ